Dear students, welcome once again. I am Manita Pradhan, assistant teacher from Ramakrishna Shiksha Parishad Boys Higher Secondary School. So, in the last class, we did oogenesis, है ना? oogenesis गरेको थियो. oogenesis गरेर मैले कसरी चाहिँ ovum form हुन्छ, कसरी graphene follicle rupture भएर form हुन्छ त्यो भनेको थिएँ. Today we are doing the menstrual cycle. योसँग related एक दुईवटा topic छ, त्यति गरेर हामीले human reproduction आज conclude गर्नुपर्छ. So आज हाम्रो सबभन्दा पहिला छ menstrual cycle. Reproductive cycle in the female primate is called menstrual cycle. Menstrual cycle चाहिँ हामीले human being, apes, monkeys हरुमा मात्रै पाउँछौं हैन, primates मा. अनि त्यसलाई भनिन्छ menstrual cycle. तर कतिवटा non primates, lower mammals हरुमा चाहिँ हामीले के पाउँछौं, estrous cycle. OESTROUS, estrous cycle भन्छ. जुन चाहिँ हामीले cat, dog यिनीहरुमा, rat, female rat हैन, यिनीहरुमा पाउने चाहिँ estrous cycle. त्यति बेला चाहिँ estrous cycle मा चाहिँ ovulation चाहिँ breeding उयसमा मात्रै हुन्छ, तर menstrual cycle is different, which is present in female primates. The first menstruation begins at puberty. जब reproductively mature हुन्छ त्यति बेला मात्र menstrual cycle begin हुन्छ, which is called menarche. कोही बेला objective मा सोध्छ what is menarche भनेर, हैन, you can write the first menstruation begins at puberty, which is called menarche. अनि जब at the age of 45 to 50 this menstrual cycle बन्द हुन्छ, that is called menopause. And menarche and menopause, दुईवटा term. So it is repeated at an average interval of 28 to 29 days. 28 to 29 days ma यो cycle हुन्छ. One ovum is released in the middle of each menstrual cycle. So 28 to 29 days को cycle को बीच मा, that is 14 to 15 days मा चाहिँ के हुन्छ, one ovum is released भनेर भन्दैछ. So यो menstrual cycle जुन चाहिँ छ त्यसलाई हामीले चारवटा phases मा बाँडेको छ. So first phase is called menstrual phase. So menstrual phase lasts for 3 to 5 days and it is associated with the menstrual flow due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels. अस्ति मैले के रे female reproductive part पढाउँदाखेरि ovary को lining भनेको थियो, endometrium भनेको innermost wall हैन, uterus को inner wall is called endometrium हैन. यो menstrual cycle मा जुन चाहिँ menstrual flow हुन्छ केले गर्दा हो भन्दाखेरि त्यो highly vascular हुन्छ भनेको थियो, blood vessels हरु हुन्छ भनेको थियो. So this uterus को wall fall हुँदाखेरि चाहिँ this menstrual flow हुन्छ. uterus अस्तिको structure याद गरौँ, हैन. So these are the walls, inner walls. Highly vascular हुन्छ भनेर पढेको थिए हैन. So यो wall, highly vascular wall को के भन्दा breakdown हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, menstrual flow हुन्छ. So this is called menstrual phase, lasts for 3 to 5 days. Second one is your follicular phase. अब follicular phase starts from the 16th to the 13th day. जति बेला चाहिँ के हुन्छ, त्यो अघि हामी अस्ति हामीले पढेको के रे follicles, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, graphene follicle form हुन्छ नि, that is the follicular phase. During this phase endometrium of the uterus regenerate. अघि fall भएको
फर्स्ट मेन्स्ट्रुअल फेजमा फल भएको जुन चाहिँ वल छ त्यो के हुन्छ फेरि रिजेनेरेट हुन्छ थ्रु द पोलिफरेसन secretion of hormones called gonadotrophin and secretion of the estrogen hormone which help in the regeneration of the endometrium. So menstrual phase ma ke huncha agi bhane menstrual flow huncha endometrium breakdown bhayera endometrium ko wall jharcha. Follicular phase ma follicles mature huncha हैन mature graphene follicle form huncha अनि अघि जुन चाहिँ वल झरेको थियो युट्रसको एन्डोमेट्रियम त्यो के हुन्छ रिजेनेरेट हुन्छ हार्मोनल चेन्जेस हुन्छ हार्मोनल लेभल इन्क्रिज हुन्छ र रिजेनेरेसन अफ द एन्डोमेट्रियम टेक्स प्लेस एन्ड थर्ड वान इज कल्ड ओभ्युलेटरी फेज अब नामैले बुझ्दैछ ओभ्युलेटरी फेज भनेपछि के बनिन्छ ओभम and this is the shortest phase सबभन्दा छोटो अनि जुन चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकलको 28 to 29 डेज छ त्यसको बीचमा हुन्छ भनेपछि दैट इज 14th डे हैन सो शॉर्टेस्ट फेज इन द डे 14th लास्ट फर 1 डे एक दिनको लागि मात्रै लास्ट गर्छ अनि ल्युटिनाइजिङ हार्मोन induces rupture of graphene follicle and release secondary oocyte. अस्ति पढेको oogenesis recall गरा लास्टमा जुन चाहिँ ग्राफेन फलिकल थियो त्यो ग्राफेन फलिकल के हुन्छ रप्चर हुन्छ ग्राफेन फलिकल रप्चर भएर के निस्किन्छ सेकेन्डरी oocytes अनि त्यो रप्चर हुनुमा केले हेल्प गर्छ कुन चाहिँ हार्मोनले ल्युटिनाइजिङ hormone. So luteinizing hormone induces rupture of graphene follicle and release secondary oocyte. And the last phase is called luteal phase. The remaining part of the graphene follicle transform as corpus luteum. अब graphene follicle केमा transform हुन्छ corpus luteum अस्तिको ओभरीको सेक्सन रिकल गर ओभरीको सेक्सन रिकल गर्दाखेरि त्यहाँनिर corpus luteum थियो ग्राफेन फलिकल केमा चेन्ज हुन्छ सेकेन्डरी oocyte रिलिज गरेपछि corpus luteum which secretes large amount of progesterone for maintenance of endometrium uterus को wall endometrium जुन चाहिँ फल भएको थियो त्यसलाई मेन्टेन गर्नुको लागि अब हाम्रो कुन चाहिँ हार्मोनको सिक्रेसन हुन्छ प्रोजेस्टेरोन सो दिस इज द 4 phases of menstrual cycle अब नेक्स्ट हामी के पढ्नु अस्ति हामीले oogenesis पढ्दा पनि पढेको थियो हैन if fertilization occurs and pregnancy ensues all events of menstrual cycle are arrested and there is no menstruation यदि sperm सँग ovum को भेद भयो fertilization भयो भने के हुन्छ menstrual cycle हुँदैन if fertilization fails यदि fertilization भएन भने corpus luteum degenerate corpus luteum के हुन्छ degenerate हुन्छ this results in fall of progesterone levels causing disintegration of endometrium of uterus leading to menstruation यदि fertilization भएन भने corpus luteum जुन चाहिँ फर्म भएको थियो त्यो के हुन्छ degenerate हुन्छ corpus luteum degenerate भएपछि corpus luteum कहाँबाट progesterone hormone कहाँबाट फर्म हुन्छ भन्दा corpus luteum मै degenerate भएपछि progesterone level पनि घट्छ हैन progesterone level जति बेला घट्छ त्यति बेला फेरि uterus को wall fall हुन्छ disintegrate हुन थाल्छ हैन जसले गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ सो अहिले भर्खर भने यदि प्रेग्नेन्सी भयो अथवा फर्टिलाइजेसन भयो भने चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकल के हुन्छ हुँदैन नो मेन्स्ट्रुएसन यदि फर्टिलाइजेसन भयो भने चाहिँ भएन भने चाहिँ सरी अगेन फेरि त्यो के हुन्छ कर्पस ल्युटियम ब्रेक भएर प्रोजेस्टेरोन लेभल घट्छ अनि फेरि एन्डोमेट्रियमको वल के हुन थाल्छ डिसइन्टिग्रेट हुन थाल्छ अब
मेन्स्ट्रुअल साइकल पछि नेक्स्ट हामी जाउँ फर्टिलाइजेसन एन्ड इम्प्लान्टेसन। अब फर्टिलाइजेसन भयो भने के हुन्छ? व्हाट इज फर्टिलाइजेसन? सबभन्दा पहिला हैन, फर्टिलाइजेसन त हामीले पहिलादेखि नै पढेको। इट्स द प्रोसेस अफ युनियन अफ मेल एन्ड फिमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेसन। सो इट इज द प्रोसेस अफ फ्यूजन अफ ओवम, ओवम भनेको फिमेल गैमेट, एन्ड स्पर्म, स्पर्म भनेको मेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेसन। अनि फर्टिलाइजेसन कहाँनिर हुन्छ? साइट अफ फर्टिलाइजेसन के हो? द साइट अफ फर्टिलाइजेसन इज एम्प्युला। तिमीहरूको किताबमा एम्प्युला नलेखेर इथमस जंक्शन भनेर पनि दिएको छ होला। पहिलाकोमा चाहिँ हामीले इथमस जंक्शन भनेर नै पढ्छौँ, तर अहिले रिसेन्ट उसमा चाहिँ के भन्छ भने एम्प्युलामा चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ। अस्तिको युट्रसको नक्सा याद गर, जहाँनिर अलिकति माथिपट्टि ब्रड खालको थियो, द्याट इज कल्ड एम्प्युला। एम्प्युलामा चाहिँ के हुन्छ? फर्टिलाइजेसन। सो साइट अफ फर्टिलाइजेसन इज एम्प्युला, or you can also write isthmus junction. So fertilization को प्रोसेस में के हुनु पर्यो? जति स्पर्म्स फर्म भएको छ त्यो स्पर्म्सले ओभमलाई, ओभमको बाहिरको कभरिङलाई पेनिट्रेट गर्ने कोसिस गर्छ हैन, पेनिट्रेट गर्नु पर्यो हैन। सो पेनिट्रेट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त्यसले बाहिरको कोरोना रेडिएटाको ग्राउन्ड सब्सटेन्स पेनिट्रेट गर्छ, त्यसपछि कोरोना रेडिएटालाई पेनिट्रेट गर्छ। कोरोना रेडिएटालाई पेनिट्रेट गरेपछि फेरि जुन चाहिँ सेकेन्डरी साइट छ त्यसको वल जोना पेल्युसिडालाई पेनिट्रेट गर्नु पर्यो। जोना पेल्युसिडालाई क्रस गरेपछि अझै भित्रपट्टि हाम्रो सेकेन्डरी साइटको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यसलाई पनि पेनिट्रेट गर्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यो भित्र पस्छ हैन। अनि यत्रो लामो पेनिट्रेसनको प्रोसेस कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अस्ति हामीले स्पर्मको स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि माथिपट्टि एक्रोजोम थियो हैन। सो दिस इज क्रस्ड विथ द हेल्प अफ एक्रोजोम कल्ड एक्रोजोमल रिएक्सन। एक्रोजोममा हाम्रो के हुन्छ? नम्बर अफ एन्जाइम्स आर प्रेजेन्ट, जुन चाहिँ एन्जाइम्सले गर्दाखेरि त्यो के अरे मेम्ब्रेनहरूलाई डिजल्भ गर्दै स्पर्मलाई पेनिट्रेट गर्नु हेल्प गर्छ। फाइनली द स्पर्म मेम्ब्रेन and the egg membrane fuse to establish a cytoplasmic continuity across which the sperm nucleus and the centrioles pass through. अस्तिको स्पर्मको स्ट्रक्चरमा हेडलाई याद गर। हेड रिजनमा हाम्रो के थियो? न्यूक्लियस या कैप लाइक एक्रोजोम हैन। त्यसपछि नेकमा हाम्रो प्रक्सिमल सेन्ट्रियोल, डिस्टल सेन्ट्रियोल। सो खाली यो न्यूक्लियस अनि यो प्रक्सिमल सेन्ट्रियोल यो मात्रै हाम्रो भित्रपट्टि पस्छ, डल्लै अरू स्पर्मको स्ट्रक्चर्स बाहिर रहन्छ। The sperm nucleus and centrioles pass through. खाली के मात्र पस्छ? This nucleus and centriole. The sperm only contributes its nucleus and proximal centriole. This is your proximal centriole and this is your nucleus. The entry of sperm stimulates completion of meiosis II. अस्तिको याद गर, जब स्पर्मसँग सेकेन्डरी साइटको भेट हुन्छ त्यति बेला मात्रै मियोसिस II कम्प्लिट हुन्छ। फर्टिलाइजेसन भएन भने हुँदैन। बाई सेकेन्डरी oocyte which now transform into haploid mature ovum. जब स्पर्मको न्यूक्लियस र सेन्ट्रियल पस्छ अनि मियोसिस II कम्प्लिट भएर त्यति बेला चाहिँ सेकेन्डरी oocyte changes into the mature haploid ovum and a small tiny second polar body is formed. The male nucleus and the female pronucleus approach each other and the nuclear membrane dissolve. अब approach each other एकार्कासँग भेट भएपछि के डिजल्भ हुन्छ? तिनीहरूको न्यूक्लियसको
membrane. Nuclear membrane dissolves and there will be mixing up of chromosome and form zygote. अब चाहिँ ovum र sperm को के हुन्छ chromosome mixing huncha and they form the zygote, and this process of forming of zygote or mixing up of the chromosome of the ovum and the sperm is called amphimixis. अब zygote form हुने process जसलाई चाहिँ के भनिन्छ amphimixis. क्रोमोसोम यति बेला के हुन्छ मेल gamete or female gamete ko chromosome mixing huncha. This process is called amphimixis, and zygote भन्ने बित्तिकै के हुन्छ 2n. अघि हाम्रो ovum मा के थियो, this is your female, this is your male, हैन. Male sperm मा number of chromosome haploid n, female मा n haploid ovum ma, हैन. So gametes are always haploid. So human reproduction हो कति हुन्छ 23, हैन. यहाँको 23, यहाँको 23, diploidy is maintained zygote form हुँदाखेरि. So zygote मा कति हुन्छ 2n equal to 46. Next. अब zygote फर्म भएपछि के हुनु पर्यो, अघि नै भने एम्पिलोमा हुँदैछ हैन, जुन चाहिँ फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्टको युट्रसका एम्पिलामा फर्टिलाइजेसन भएपछि अब त्यो त माथिबाट आएर मुनि युट्रसमा एम्पिला भनेको यो पोर्सन हैन आएर यहाँनिर इम्प्लान्ट हुनु पर्यो, फिक्स भएर बस्नु पर्यो, अन्त पो त्यो एम्ब्रियो डेभलप्ड हुन्छ हैन, fetus developed huncha. That process is called implantation. The zygote undergoes continuous mitotic division. अब यो जुन चाहिँ zygote छ त्यो के हुन्छ डिवाइड हुन थाल्छ. माइटोसिस भनेको यहाँ चाहिँ 2, 4, 6, 8 त्यसरी डिवाइड हुन्छ हैन. माइटोटिक डिभिजन हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले यो जायगोटको डिभिजनलाई सेल डिभिजन नभनेर त्यसलाई हामीले के भन्छौँ क्लिवेज भन्छौँ. द्याट डिभिजन इज कल्ड क्लिवेज. एज इट मुभ्स डाउन द इथमस अफ ओभिडक्ट. सो ओभिडक्टबाट आएर यता इथमस जङ्सनमा आएपछि त्यो के हुन थाल्छ डिवाइड हुन थाल्छ. द्याट प्रोसेस इज कल्ड क्लिवेज. CLEAVAGE क्लिवेज. अब बाई द टाइम इट रिचेस द युट्रस, युट्रसमा आइपुग्दाखेरि त्यो डिवाइड हुँदैछ. इट फर्म्स अ बल अफ सेल्स ह्याभिङ 8 to 60 ब्लास्टोमियर्स. अब त्यो सेल्सलाई पनि के भनिन्छ ब्लास्टोमियर्स सेल्स. यस्तो बल जस्तो स्ट्रक्चर. कतिवटा 8 to 16, 8वटादेखि लिएर 16वटासम्मको सेल्सको बल बनिन्छ. द्याट बल इज कल्ड मर्युला. मलबेरी जस्तो देखिने हुनाले द्याट इज कल्ड मर्युला. मर्युला बिकम्स हलो. अब यो बल छ, अब सेल्स फेरि वरिपरि बाहिरपट्टि बनिएर यसरी hollow form हुन्छ. Morula becomes hollow embryo with a layer of cells on the wall and a mass of cells inside called blastocyst. एउटा सिंगल लेयर र भित्र चाहिँ थुप्रै यस्तो भएको सेल्स बनिन्छ, hollow cells. That is called blastocyst. Blastocysts ma it has more than 16 blastomeres. अघि फर्स्टमा मर्युलामा 18 to 16 भनेको थियो, अब चाहिँ यहाँ चाहिँ 16 भन्दा धेरै सेल्सहरूले ब्लास्टोमेयर्स बनिएको हुन्छ. द ब्लास्टोसिस्ट फाइनली अट्याच टु द एन्डोमेट्रियम. अब त्यो यहाँदेखि डेभलप भएर आएर युट्रसको कहाँनिर
एन्डोमेट्रियममा के हुनु पर्यो इम्प्लान्ट हुनु पर्यो attached to the endometrium of the uterus. Following attachment, uterine wall divides rapidly and covers the blastocyst. यहाँ आएर इम्प्लान्ट भएपछि युट्रसको वल ऱ्यापिडली के हुन थाल्छ डिभाइड हुन थाल्छ र त्यो ब्लास्टोसिस्टलाई अथवा एम्ब्रियोलाई के गर्छ अट्याच गर्नु थाल्छ. This process is called implantation and leads to pregnancy. अनि युट्रसमा के बढ्न थाल्छ फिटस बढ्न थाल्छ and that stage is called pregnancy. So next is pregnancy. So pregnancy is the physiological condition during which fertilization of ovum, implantation of fertilized ovum and development of the embryo or the fetus takes place within the maternal uterus. अब अघिको प्रोसेस डल्लैलाई मिलाएर अब यहाँनिर अघिको रिकल गर्दै जाऊ. प्रेग्नेन्सी भनेको के हो फर्टिलाइजेसन हुन्छ त्यो फर्टिलाइज ओभम डेभलप हुन्छ मर्युला हैन ब्लास्ट्युला फर्म गर्छ त्यो ब्लास्ट्युला आएर युट्रसमा युटेराइन एन्डोमेट्रियममा के हुनु पर्यो इम्प्लान्ट हुनु पर्यो. त्यो डल्लै प्रोसेस चाहिँ कहाँनिर हुन्छ म्याट्रनल भनेको मदरको युट्रसमा हैन अनि त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ हामीले प्रेग्नेन्सी. अनि इन ह्युमन द एभरेज नर्मल ड्युरेसन अफ pregnancy is about 280 days. Fertilization भएको 280 दिन पछि चाहिँ नानी जन्मिन्छ हैन. So pregnancy period is 280 days which is also called gestation period. 280 days को जुन चाहिँ period छ that is also called gestation period. अब म्याट्रनल युट्रसमा अथवा मदरको होममा जुन चाहिँ फिटस बढ्दैछ हैन डेभलपमेन्ट हुँदैछ एम्ब्रियोको. अब त्यो एम्ब्रियोले नरिसमेन्ट पाउनु पर्यो हैन. आमा र ग्रोइङ फिटसको माझमा एउटा ब्रिज जस्तो फर्म हुन्छ द्याट इज कल्ड प्लासेन्टा जहाँबाट चाहिँ ग्रोइङ एम्ब्रियोले के पाउँछ नरिसमेन्ट पाउँछ. सो दिस इज योर प्लासेन्टा. So placenta is defined as a mechanical and physiological connection between the developing embryo or fetus and the mother. आमा र फिटसको माझको जुन चाहिँ एउटा कनेक्सन ल्याउने हैन जुन चाहिँ मेकानिकल एन्ड फिजियोलोजिकल कनेक्सन ल्याउने एउटा के भनौँ तिमीलाई टेम्पोररी अर्गन द्याट इज कल्ड प्लासेन्टा. So this temporary organ connects the developing embryo or the fetus to the uterine wall to allow the uptake nutrients, elimination of the waste products and exchange of gases via the maternal blood. अब आमाको ब्लडबाट खानेकुरा पनि दिनु पर्यो ग्रोइङ एम्ब्रियोलाई. ग्रोइङ एम्ब्रियोले सास पनि फेर्नु पर्यो अक्सिजन लिनु पर्यो कार्बन डाइअक्साइड दिनु पर्यो हैन न्युट्रिन्ट्स लिनु पर्यो नचाहिने चिज बाहिर वेस्ट प्रडक्ट्स फ्याँक्नु एलिमिनेट गर्नु पर्यो. सो त्यो चाहिँ थ्रु दिस टेम्पोररी अर्गनले कनेक्ट गरेकोबाट प्लासेन्टाबाट हुन्छ विच इज कल्ड प्लासेन्टा. सो नेक्स्ट इज पास्चुरेसन. अब 280 days कम्प्लिट भएपछि अथवा जेस्टेसन पिरियड कम्प्लिट भएपछि पास्चुरेसन हुन्छ हैन. पास्चुरेसन भनेको के हो इट मे बी डिफाइन्ड एज द प्रोसेस ड्युरिङ विच द म्याच्योर फिटस प्लासेन्टा एन्ड फिटल मेम्ब्रेन आर एक्सपेल्ड फ्रम द मैटरनल यूटेरस आफ्टर द कम्प्लिसन अफ प्रेग्नेन्सी और जेस्टेसन. सो 280 days कम्प्लिट भएपछि आमाको युट्रसबाट म्याट्रनल युट्रसबाट के फिटस बाहिर निस्किनु पर्यो. फिटस सँगसँगै अघिको जुन चाहिँ न्युट्रिसन दिने एउटा जुन चाहिँ कनेक्सन ब्रिज फर्म भएको प्लासेन्टा फिटल मेम्ब्रेन सबै बाहिर निस्किन्छ द्याट इज कल्ड पास्चुरेसन. Thus the simple meaning of pasturation or the delivery is the process by which baby is born. हैन नयाँ नानी जुन चाहिँ नानी बर्न हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ पास्चुरेसन or birth of baby takes place. So pasturation भएपछि
birth of baby takes place. अब last one is lactation. अब नानी जन्मेपछि नानीलाई फिड गर्नु पर्यो हैन, त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, अस्ति पढेको mammary gland हैन त्यो एक्टिभ हुन्छ. So lactation is the process of synthesis, secretion and egestion by the mammary gland or breast. जसले चाहिँ नानीलाई फिड गर्नु हेल्प गर्छ. So this will complete your human reproduction. र हामीले बिगिनिङ देखिको सेक्स अर्गन, प्राइमरी सेक्स अर्गन, सेकेन्डरी सेक्स अर्गन, मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट, फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन हैन, स्पर्मेटोजेनेसिस के अरे, त्यसपछि स्ट्रक्चर अफ स्पर्म, ओजेनेसिस, फलिकुलर डेभलपमेन्ट, ग्राफिन फलिकल हैन, त्यसपछि हामीले के गर्यो अहिले, मेन्स्ट्रुअल साइकल, fertilization, implantation हैन, pregnancy, pasteurization and lactation. यसले चाहिँ होल हाम्रो ह्युमन रिप्रोडक्सन कम्प्लिट हुन्छ. थ्याङ्क यू.